सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज दियां ने बड़ी बड़ी बख्शिश कृपा की। इस धरती के लोगों को बड़ी सरल भाषा विच अकाल पुरख रब नाल जोड़िया। पहला वो कठिन भाषा सी जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी अंदर भगत कबीर साहब ने कहा, कबीर कागद की ओबरी मस के कर्म कपाट पहन बोरी प्रथमी पंडित पाड़ी भाट। कहते दुनिया के लोगों पंडित ने वेखो की कीता। कबीर कागद की ओबरी, ओबरी का अर्थ होंदा कैद। कहते धर्म नूं कागजां दी कैद विच इकट्ठा कर लिया, वेदां ग्रंथां नूं औखी भाषा विच लिया के मोहरे रख दिता, तुहानूं नहीं पढ़ना आउणा, असीं दस्सांगे किवें पूजा पाठ करनी, जग पुन्न कराने पंडित दसेगा, किसी नूं नहीं। साध संगत अज भी बहुत लोग ने किसी दे धर्म की कोई निंदिया नहीं, वो हर कर्म पंडित तो पुछ के करनगे। करना किवें? इवन इत्थों तक कोई किसी ने घर विच बच्चा जन्म ले तो हुण तो डराउण लग पे लोकां नूं, इन्ने समय उत्ते इन्ने टाइम विच जन्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा जिहा लेट करा लियो। वो डॉक्टरां नूं कहण लग पैंदे ने ऑपरेशन इन्ने वजे करियो, पंडित ने दस्सिआ। हद हो गई गल वाली। बच्चे दे जन्म नूं भी कहण लग पे डॉक्टर साहब इन्ने बज के इन्ने मिनट दे ऑपरेशन करियो, उदों बच्चे दा बर्थ चाहिए, ये बच्चा शुभ होएगा। साध संगत कितना बड़ा भुलेखा है। वो जिस अकाल पुरख ने उस बच्चे नूं सिरजिया, उन्हें सब कुछ पहला लिखे, मरण लिखाए मंडल में आए, जन्म तो मरण तक की कहानी रब ने लिख दी है। तुसीं समा अगे पिछे करा के की कर लोगे? वो पुछ के चलते हुण कोई काम शुरू करना इन्ने बज के इन्ने मिनट तक करियो, वो पहला मंत्र पढ़नगे। तुसीं टेलीविजन ते वेख्या होना है, हालांकि खेड है, दो देशों का मैच चल रहा है, दो टीमां स्क्रीन उत्ते सैटेलाइट चैनलों ते वो लाइव हो रहा सी, दो टीमां मैच खेड रही ने। एक टीम की मालक जिहड़ी बैठी है वो बड़ी अमीर है, उन्हें टीम खरीदी हुई सी, इंडिया की औरत है। साध संगत उन्होंने बार बार चैनल वाले विखा रहे सी, वो अपनी टीम वास्ते मंत्र पढ़ते सी जदों उहदी टीम खेडदी सी, पर उहदे मंत्र पढ़न के बावजूद भी उहदी टीम हार गई। ये भुलेखा दिता जाता है कि आह जितण वास्ते आ मंत्र पढ़ो। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी ने तुहाडे भरम दूर कीते ने। ऐसी कोई बाणी नहीं जिहड़ी उचारण कीती होवे गुरु ने जी आह काम वास्ते आ बाणी पढ़ो, वो वखरी गल है। सानू भुलेखा पै गया, मैनू माफ करियो। विचों विचों शब्द कढ़ के असीं एक बाणी बना लई है, उहदा नाम रख लिया दुख भंजनी। सुखमनी साहब दा पाठ नहीं, हुण दुख भंजनी दा करन लग पे। वो शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी, गुरु ने इस तरह की कोई बाणी नहीं उचारण की। सतगुरु एक सरल शब्द उचारण किए ने, भाई इस तरह की कोई बाणी नहीं। ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी तो तुहाडा भरम दूर करेगी। इत्थों तक पढ़न वाले नूं साध संगत गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी जिहड़ी है मैंटली प्रिपेयर करेगी, मानसिक तौर पर तैयार करेगी। अज सुख ने दुख भी होणगे, तू तैयार नहीं उहदे वास्ते। अज खुशी है, गम भी हो सकता है। अज जन्म है, मौत भी हो सकती है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी ने किसी नूं भुलेखे च नहीं पाया। मानसिक तौर पर तुहानूं पहले तैयार किया, मैंटली प्रिपेयर रखिया सिख नूं। ये गल कह के सुख दुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख। भाई रब ने लिखे ने आउणगे तेरे जीवन ये तैयार किया मैंटली तो कि हरखं ता सोगं भोगं ता रोगं। भाई खुशी है ते गम भी आउणा, उदास ना होना। भोग रहे ते रोग भी आ सकते, इसलिए उदास होने की लोड़ नहीं, डरन की लोड़ नहीं। हाँ इन्ना हौसला नाल जरूर दिता है, सिखा दुख आवे ये तू पहला तैयार रहना है। तेरे जीवन अंदर सुख है तो दुख भी होणगे, खुशी है तो गम भी होएगी, तंदुरुस्ती है तो रोग भी आउणगे। पर जदों तैनू महसूस होवे कि तेरी जिंदगी का रोग वड्डा हो रहा है, उदों अपने गुरु अगे अरदास करी प्रेम विच आके। हाँ तेरे गुरु विच इन्नी समर्था जरूर है, जे तू चित जोड़ के अरदास करें। जदों लगे दुख वड्डा हो रहा है उदों गुरु अगे अरदास करी, तैनू गुरु तत्ती हवा भी नहीं लगन देगा।
ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਭਾਈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ ਭਾਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਪੜੋ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿੱਤੇ ਹੋਣਾ, ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਚੋਂ ਵਿਕਾਰ ਮਿਟਣੇ, ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖ ਆਉਣ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਉਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਚ ਆ ਜਾਓ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਏ ਮਿਟਾਵੋ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਿਮਰੀ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਥਾ ਕਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਜੇ ਸਿਰਫ 550 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ 550 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ 500 ਸਾਲ ਤੇ ਕਿੱਥੇ 5000 ਸਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 5000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਕੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਜਾਏ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 2-2 ਘਰ ਨੇ, ਉਹਨੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੋਨ ਉੱਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਚੱਲਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੈਸੀ ਲਾਗ ਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਆਰੰਭਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਜੋਬ ਕਰਨੀ, ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਬਣ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਹਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਲਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸੀਆਂ ਕਹੇਗਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਿਆਰੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵਰਤਾਵੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
एक थाल विच 5 गफ्फे प्रसाद दे कढ़ने ने। कदे पुछियो किहदे वास्ते कढ़े ने? वो कढ़न लग्या पहलां कहंदा पंजां प्यारिਆਂ ਲਈ भाई साहब भाई दया सिंह जी, भाई साहब भाई धर्म सिंह जी, भाई साहब भाई हिम्मत सिंह जी, भाई साहब भाई मोहकम सिंह जी, भाई साहब भाई साहिब सिंह जी। कोई पुछो ये किहदा हुक्म है? ये श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा हुक्म है। संगत विच प्रसाद वरताउण तो पहलां मेरे 5 सिखां नूं याद जरूर करियो। ये नहीं कहा मेरे पुत्रां नूं याद कर लियो, उन्हें शहादत दी मेरे साहबजादियां नूं याद करियो, नहीं मेरी मां गुजरी दे नाम ते प्रसाद कढ़ लियो, ऐदां नहीं कहा। प्रसाद कढ़न लई कहा पहलां गुरसिखां लई। गुरु सिख नूं अपने तो मोहरे रखदा। नगर कीर्तन दे दर्शन करदे हो ना, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे स्वरूप पिछे हुंदे ने। पहलां संगत किहदे उत्ते फुल्लां दी बरखा करदी, किहनूं सरोपे पाउंदे ने? 5 प्यारिਆਂ सिखां नूं मोहरे। पर शर्त है सिखा तू जीवन में पहला गुरु नूं मोहरे रखे। जदों तू गुरु नूं मोहरे रखन लग जाएगा, ये याद रखी गुरु तेरे नाल रहन लग जाएगा, फिर तेरा नाम गुरसिख पै जाना है। सिख तो पहला गुरु पहुंच जाता है, हर कारज फिर गुरु करन लग पैंदा है। इत्थों तक साहब ने लिख के दिता है, जिदन तेरे जीवन अंदर गुरु पहल के आधार पर आ गया, उदन याद रखी तेरा हर काम तेरे पहुंचण तो पहला गुरु कर देगा। किते लिखिया होया, आ पंक्ति पढ़ो। जिथे हजूर कहंदे सेवक को निकटी होए दिखावे, जै जै काज किरत सेवक की तहां तहां उठ। पढ़िया करो गज के, जै जै काज किरत सेवक की तहां तहां उठ। अगली गल, सेवक को निकटी होए दिखावे, जो जो कहे ठाकुर पै सेवक तत्काल होए आवे। तत्काल इमीडिएटली उसे वक्त। आ तत्काल हुण सेवा शुरू हुई ना, रेलवे वाले शुरू की तत्काल टिकट मिलती है, जहाजा वाले कहते हैं महंगी मिलती है, तत्काल मिल सकती है। मेरे गुरु ने 5 सदियां पहला कहा, सिखा तू प्रेम करके वेख तेरा काम तत्काल होगा। उसे वक्त तेरी फाइल पेंडिंग नहीं रखी जाएगी, उसे वक्त कम होएगा, उसे वक्त तत्काल इमीडिएटली। कदों? जदों तू गुरु नूं अगे रखण लग पिया, जदों तू भाओ और भय वाले मार्ग ते तुर के गुरु नाल एकमिक होण लग पिया, फिर गुरु तेरे कार्य तो अगे चल पाएगा। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी, मैं कल वाले विषय ते फिर आवां। जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे रम तो दर्शन करोगे, पहला लिखिया आद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। थले पंक्ति लिखी, ए बीड़ दमदमी बीड़ नाल मिला के लिखी गई है। उस तो अगले पेज ते आयो, तत्करा आउंदा है। तत्व के विच अंक लिखे हुए ने, जप सोदर सोहला राग श्री राग 14 अंग पे। जिथे जप लिखे पुरातन बीड़ा में, उत्थे विद्वाना पढ़िया है, मैं भी दर्शन किए ने। जप निशान ओदा अर्थ है वो डॉक्यूमेंट, वो कागज, वो राहदारी, वो पासपोर्ट जिहदे नाल तुसीं एक देश तो दूजे देश ट्रैवल करना है। सिखा रोज जप दा पाठ करी, हर रोज जपजी साहिब दा जप करी। जिदन तेरी सुरत जुड़न लग पई, ये जपजी साहिब दी बाणी वो पासपोर्ट है जिहड़ी तैनूं गुरु नानक दे देश विच ले जाएगी। ये जपजी साहिब दी बाणी ओ स्टैंप बीजा है, ओ राहदारी है जिहड़ी तैनूं रब दे घर विच ले जाएगी। एक हिंदू विद्वान ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे 2008 विच 400 साला पुरब ते शताब्दी पुरब ते लाइव गल कैसी है। वो सनातनी हिंदू साध संगत उन्हें एक गल कही, वो कहता दुनिया के लोगों हिंदी में बोलो, ऐ संसार के लोगों मैंने बहुत से ग्रंथों का ध्यान किया है। उन्हें साध संगत 27 सिमरतियां 18 प्राण वेद 4 सब पढ़े हुए से। जदों वक्त मिलिया वो बोलिया, वो कहना गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का भी मैंने अध्ययन किया है। ते नाल वो बोल रहा सी, कहना गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी दे अंदर जो अखर जो भाषा वरती गई है वो संसार दी है।
ਊੜਾ ਐਣਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾ ਊੜੇ, ਇਹ 35 ਅੱਖਰ, ਇਹ 41 ਅੱਖਰ, ਇਹ 52 ਅੱਖਰ, ਇਹ 52 ਅੱਖਰੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਮ, ਦਵਾਤ, ਸਿਆਹੀ, ਕਾਗਜ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗਣ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਕਾਗਜ਼, ਗ੍ਰੰਥ, ਸਿਆਹੀ, ਅੱਖਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਰੱਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ। ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕੱਢੇਗੀ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਨੀ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਰੀ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਦੁੱਖ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਪੈਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਅਕਲ ਪਹੁੰਚ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਂ, ਦਾਤਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤਿਅੰਤ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੱਖਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਘਿਓ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਸ਼ੱਕਰ ਖਾਓਗੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਘਿਓ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਕਿੱਥੇ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਵੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ, ਮਿੱਤਰ, ਸੱਜਣ, ਮਾਂ ਪਿਓ, ਭੈਣ, ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਦਾਤਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ। ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਪੜੋ ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ ਮਾਨੂਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ, ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ ਤੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਅਤ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਹੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੇ, ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ, ਸਾਕ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ। ਆ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਸਕੇ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਛੱਡੋ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੇ, ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ, ਸਾਕ ਵੀ ਭੱਜ।
सबो भजे आसरा, पढ़ो चुके सब सराओ, चितावे उस पार ब्रह्म तां लगे ना तत्ती वाओ। तैनू तत्ती हवा भी नहीं लगन देनी गुरु ने। तू ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ, ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ, ਉਹਨੂੰ ਮਨੋਂ ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਦੇ ਕਿਆ ਲੱਗ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਦਣ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਣ ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਤਾ ਹੈ। जप निशान का अर्थ है तू सिखा रोज जपजी पढ़, ये बाणी तेनू उस देश विच लै जाएगी जिस देश तो बाणी आई है। निरंकार के देश जाहे तां सुख लहे महल। कल एक नुकता रह गया सी, जिथे जपजी साहब आरंभ हुंदा है पहले अंग उत्ते कॉलम खाली छड्डिया गुरु ग्रंथ साहब दा, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ 2 ਅੰਗ ਤੋਂ 2 ਪੇਜ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੰਗ ਕਾਲਮ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦੇ ਅਰਥ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਹੋਰ ਨਾ ਮੰਨ ਲੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਗ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ, ਨਾ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਹੱਲਾ, ਨਾ ਰਾਗ, ਨਾ ਅੰਗ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਤ ਚੱਲਿਆ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਏਕਾ ਬਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਤੇ ਤਵੀਤ। ਏਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤਵੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਬਾ ਵੈਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ PR ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੱਲੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੀ ਗੁਰਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅੱਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जदों बाणी की संपादना शुरू की, इतिहास कहता है लाहौर तो 4 कवि आए, वो कहते साडी भी बाणी लिखो जी, तुसीं भगतां दी बाणी लिख रहे हो। महाराज ने कहा बिल्कुल लिखाओ भाई। रामसर सरोवर के कंढे बैठे हो 4 कवि लाहौर तो आए ने, कन्ना, छज्जू, पीलू, शाह हुसैन। सब तो पहला हंकार विच कान्हा बोलिया, क्योंकि इहदा दिल्ली दरबार तक पहुंच सी। सुली खान इहदा चचेरा भरा सी। इहने गुरु गोबिंद धन गुरु अर्जन देव महाराज के दरबार च रामसर सरोवर के कंढे कहंदा जी पहला मेरी लिखो। पातशाह ने कहा लिखाओ जी। ये बोलिया, कहना जी लिखो, मैं ओही रे जाको वेद पुराण जस गावे, खोज देखो सब कोई रे। सतगुरु रोक के कहा नहीं करना, ये बाणी नहीं लिखी जा सकती। महाराज क्यों? कहन लगे तुहाडे अखरां विच अहंकार झलकदा है। इत्थे बाणी उन्हां दी है जिन्हां ने एडे उच्चे सुच्चे होण दे बावजूद रब नाल मिलण तो बाद जेड़े तोही मोही तोही अंतर कैसा वाली अवस्था विच पहुंच गए, उन्हीं भी जदों बाणी उच्चारण कीती, उन्हीं इन्नी गल कही, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। इसलिए उन्हां दी बाणी दर्ज है, तू ते हंकार विच कहना मैं ओही रे मोही। ये ते गल्लां ब्रह्म वेदां शास्त्रां विच आई कि हम ब्रह्म तमसी, मैं ही रब हां। ये ते सूफी फकीर कई कहंदे रहे अनल हक, मैं ही खुदा हां। पर गुरु नानक दे घर विच उन्हां नूं प्रवानता जेड़े इन्ने नीवे होके रहे, जिन्हां ने कहा कबीर तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, जब अप्पा पर का मिट गया, जत देखूं तत तू। कान्हा चुप कर गया। पीलू बोलिया,
महाराज कहते भाई तुसी दसो तुसी की लिख के लिआए हो? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚਿੱਕੜ ਪੈਰ ਨਾ ਬੋੜਿਓ, ਜੰਮਦਿਆਂ ਮਰ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੰਮਦਿਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੁਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੇ ਆਲੂਦ ਭਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮਦਿਆਂ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਨਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੁਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਦੁਲੱਭ ਦੇ ਪਾਈ ਵਡਭਾਗੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਮਦਿਆਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੈ ਤੇ ਆਤਮ ਘਾਤੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਭਈ ਬਰਾਬਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ। इते समझाया जाने कि चिरंकाल ए दे संजरिया, मिल जगदीश मिलन की वर। इथे ते रोज पढ़ाया जाने जेड़े रब नाल मिले। उन्हें क्या कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए ना मारे वार। पिल्लू चुप कर साहब ने क्या होर दसो। कई दिन फिर छज्जू बोले मारे मेरी लिखत लिखो। कागद संधि पुत्री तो न त्रिया निहार। महाराज इस्त्री कागज की भी बनी होवे ओदे वल वेखना नहीं चाहिए। इस्त्री नरक घोर का द्वार। श्री गुरु अर्जन देव महाराज बोले नहीं बई तू भी किसी इस्त्री की कुख तो पैदा हो, तेनों भी जन्म किसी इस्त्री ने दिता है। औरत नूं नरक घोर का द्वार नहीं। तू कहने कागज की भी मूर्त तकनी नहीं चाहिए। श्री गुरु अर्जन देव महाराज बोले इत्थे तां आ उपदेश पढ़ाया जाना कि भंड जम्मी है, भंड निम्मी है, भंड मंगण व्याहो, भंडो होवे दोस्ती, भंडो चले राह, भंड मुआ भंड भाली है, भंड होवे बंधान, सो क्यों मंदा आखी है, जित जम्मे राजा। इस गुरु नानक साहब के घर में सब तो पहला महान इस्त्री नूं मिले है, औरत नूं मिले है। तुसीं इतिहास पढ़ के वेखियो जे गुरु नानक दा कोई पहला सिख होया ते साध संगत बेबे नानकी इस्त्री है। जन्म देण वाली मां ने भी दर्शन बाद विच कीते ने, बाकियां ने गुरु नानक दे दर्शन बाद विच कीते। सब तो पहला जे किसी ने गुरु नानक दे दर्शन कीते वो एक औरत दौलतां दा ही नहीं। जे गुरु नानक रब है तो उहदे दर्शन तो पहला औरत नूं होए ना। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज ने क्या गलत है। चौथा रह गया कवि शाह हुसैन, कह लगे तुसीं दसो जी। उन्हें क्या हुण की बोलना चाहिए। जिन्हें क्या दुनिया तो प्रधान रहना है उन्होंने भी पातशाह ने नहीं लिखा। जिन्हें क्या मैं उही रे मैं उही वो भी नहीं लिखा। जिन्हें क्या संसार नूं नहीं तकना चाहिए उन्होंने भी गुरु अर्जन देव महाराज ने रद्द कर दिता। उन्हें वो कविता सोची जिहड़ी तिन्ना विषयों तो हट के होवे। वो कहंदा चुप वेड़िया बोलण दी नहीं जावे अड़िया। चुप ही रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। श्री गुरु अर्जन देव महाराज बोले, कहने शाह हुसैन ये तो बिल्कुल मेल नहीं खांदा। उन्हें कहा महाराज क्यों? कहणगे पहले अंग ते आ जाने चुपै चुप ना होवई जे लाए राह। पढ़ो चुपै चुप ना होवई जे लाए। भाई चुप करके नहीं, हाँ चुप करना है एक जगह ते करना है। वो किथे? उंज बोलने संत मिले किश सुनिए कहिए, मिले असंत मस्ट कर रही है। साकत मिल जाए ते चुप। उंज भाई चुप कीतियां रब नहीं मिलता। इत्थे बोलना रब ने बोलण वास्ते जुबान दिती है। बाबा बोले पत होए उत्तम से दर उत्तम कहिए, नीच कर्म बैरो। भाई बोलना सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज ने चौं जवाब देता। इतिहास कहंदा जान लग्या करना कहंदा वेख लांगा तुहानू। मेरी दिल्ली तक पहुंच है, वो लाहौर नहीं पहुंच सकिया। राह जांदियां गड्ढा पलट गया, एक पहिया टुट करके वो गड्ढे थल्ले आके रस्ते विच ही मर गया। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहब की संपूर्णता की 30 रागां विच 974 अंग जिल्दबंदी हुई और श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के स्वरूप तैयार हो गए। उस तो बाद पातशाह ने 2 दिन का वक्त लिया। भाई गुरदास जी
ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਭਾਈ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ, ਇੱਕ ਰਾਤ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਹੈ, ਰਾਤ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਟਹਿਲਦਿਆਂ ਬੇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਰ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਵੇਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕਦਮ ਰੁਕ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੋ ਆਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਓ, 98 ਈਅਰ 올ਡ, 98 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈਨਿਓਰਿਟੀ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ 60 ਕੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆਵੇ, 70 ਕਾ ਮਤਹੀਣ, 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ। ਤੇ ਜੇ 80 ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੀਬੀ ਜਾ ਕੇ? ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ? ਰੋ ਘਰੇ। 80 ਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ, 90 ਕਾ ਸੇ ਜਾਸਣੀ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅਪਵਲ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੋਈ ਅਕੈਡਮਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਇੱਥੇ 98 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਲਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਸਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਹਣੇ ਕੀ ਸੂਈ ਰੂਪੇ ਕਾ ਧਾਗਾ, ਨਾਮੇ ਕਾ ਚਿਤ ਹਰ ਸੋਂ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਘਾਹ ਖੋਤਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ।